اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وقدرته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين۔ آج ہم حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھیں گے، اور ان کا جو آج کا موضوع ہے کتاب میں جو انہوں نے رکھا ہے وہ ہے قرآن پاک میں عجمی الفاظ یا غیر عربی الفاظ۔ ہم بنا کسی دیر کیے کتاب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ذریعے ایمان کی بنیادوں کو مستحکم فرمایا ہے، جس نے اس عزت و بزرگی والی امت سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک اس کے درمیان اہل بیت موجود رہیں گے وہ امن و امان سے رہے گی، اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اولاد عدنان کے سردار ہیں، اور ان کے آل و اصحاب پر اور بھلائی کے ساتھ اتباع کرنے والوں پر۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد امیر المؤمنین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امزاد خلفائے راشدین کے وارث امام متوکل علی اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو دوام بخشے، ان کے وجود سے دین کو معزز فرمائے کا حکم ہوا کہ میں ان کے لیے قرآن میں وارد ان الفاظ پر مشتمل ایک کتاب لکھوں جن الفاظ کے بارے میں صحابہ اور تابعین نے فرمایا ہے کہ یہ حبشی یا فارسی یا کسی بھی غیر عربی زبان کے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور یہ مختصر کتاب تصنیف کی ہے جو میری کتاب المبسوط المسالک سے ماخوذ و ملخص ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے المتوکلی رکھا ہے، جیسا کہ ہمارے اصحاب میں سے امام ابو بکر شاشی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ مستظہر باللہ کے حکم سے فقہ کی ایک کتاب لکھی اور اس کا نام المستظہری رکھا ہے۔ امام حرمین نے وزیر غیاث الدین نظام الملک کے نام سے فقہ کی ایک کتاب تحریر کی جس کا عنوان الغیاثی ہے، اور وزیر مذکور ہی کے لیے ایک اور مختصر و مفید رسالہ لکھا جس کا نام الرسالۃ النظامیہ رکھا ہے۔ یوں ہی ہمارے اصحاب میں سے امام ابو بکر بن فورک رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الملک کے نام سے اصول دین علم الکلام میں ایک کتاب تصنیف کی ہے اور اس کا نام النظامی رکھا ہے، اور امام ابو الحسن ابن فارس لغوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم لغت میں کافی الکفاح صاحب بن عباد کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام الصاحبی رکھا ہے۔ امام ابو علی فارسی نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطان عدد الدولہ کے لیے ایک عربی کتاب تحریر کی، اس کا نام العددی رکھا۔ قاضی عدد الدین ایجی رحمۃ اللہ علیہ نے علم معانی و بیان میں ایک کتاب تصنیف کی اور سلطان غیاث الدین کی طرف سے منسوب کرتے ہوئے اس کا نام الفوائد الغیاثیہ رکھا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی ان حضرات کا طریقہ اپنایا اور ان کا راستہ اختیار کیا، اللہ ہی مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ علامہ ابن جریر اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت تخریج کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ قریش نے کہا کہ قرآن اجمی و عربی میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، یعنی یہ کفار ضرور کہتے ہیں کہ اس کی آیت مفصل عربی میں کیوں نہیں اتاری گئیں، کیا کلام اجمی اور نبی یا مخاطب عربی؟ اس آیت کے بعد قرآن میں ہر زبان سے نازل فرمایا، اسی میں ہے حجارتم من سجیل، یہ سجیل فارسی لفظ ہے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں تخریج کیا ہے، اور علامہ ابن جریر نے ابو مسیرہ عمرو
शरहबील से रिवायत किया है, फरमाते हैं कुरान में तमाम ज़बानें हैं। इब्न शीबा ने ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है, फरमाते हैं कुरान में जुमला ज़बानें हैं। इब्न मंजर ने अपनी तफसीर में हज़रत वहब बिन मंबार रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है, इन्होंने फरमाया कोई ऐसी ज़बान नहीं जिसमें से कोई ना कोई लफ्ज़ कुरान में ना हो। किसी ने पूछा रूमी ज़बान में से इसमें क्या है? फरमाया फसुरहुन्ना, यानी कतहुन्ना, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो। ये तमाम आसार सनद के साथ ताबईन कराम से मरवी हैं। इमाम सअलबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं में से बहस से नकल किया है कि दुनिया में कोई ज़बान नहीं जो कुरान पाक में ना हो। इब्न नकीब रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से नाजिल तमाम किताबों में कुरान को ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो अरब की तमाम ज़बानों लहजों को शामिल है और इसमें गैर अरबी ज़बान भी है, जबकि दूसरी तमाम किताबें जिन कौमों पर नाजिल हुई उन्हीं की ज़बानों तक महदूद हैं और किसी दूसरी ज़बान से उनमें कुछ नाजिल नहीं हुआ। इब्न अबी हातिम ने अल्लाह ताला के फरमान फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम के बारे में रफ़ी से रिवायत किया है कि शत्रल मस्जिद का मायनी हबशी ज़बान में मस्जिद की तरफ या मस्जिद की सिमत है। अबद बिन हमीद और इब्न अबी हातिम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है, वह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान युमिनूना बिल जिब्ति व तागूत में जिब्त व तागूत हबशी ज़बान के लफ्ज़ में हैं जिनका माना अलग तरतीब शैतान और काहन हैं। अब्द बिन हमीद ने अकरमा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है, फरमाते हैं हबशा की ज़बान में जबत शैतान को और तागूत काहन को कहते हैं। अल्लामा इब्न जरीर ने हज़रत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है, फरमाते हैं हबशी ज़बान में जबत जादूगर को और तागूत काहन को कहते हैं। तस्ती यानी इमाम अबुल हसन अब्दुल समद बिन अली तस्ती ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी अपने मसाइल में ज़िक्र किया है कि नाफ़े बिन अरज़क ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मुझे एक आयत करीमा इन्नहु काना हुबन कबीरा के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया हबशी ज़बान में इसकी मानी इस्मन कबीरा यानी बड़ा गुनाह है। अल्लामा इब्न जरबर और अबुल शेख इब्न हयान से रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आयत करीमा इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम के बारे में फरमाया कि हबशी ज़बान में अव्वाह साहिब ऐकान और बरिवायत दीगर साहिब ईमान को कहते हैं। इब्न अबी हातिम ने मुजाहिद अकरमा रहमतुल्लाह अलैह से तखरीज की, फरमाते हैं कि अल अव्वाह हबशी ज़बान में मौकिन है। वकी अल्लामा इब्न जरीर और अबुल शेख अबू मुसैरा हज़रत उमर बिन शरहबील रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि हबशी लहजे में अव्वाह बमनी रहीम है। इब्न मंजर ने उमर बिन शरहबील से तखरीज की है कि फरमाया कि हबशी लहजे में अव्वाह बहुत ज़्यादा दुआ करने वाले के मानी में हैं। इब्न मंजर, इब्न अबी हातिम और अबुल शेख ने हज़रत वहब बिन मंबर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है, फरमाते हैं कि आयत करीमा वकील या अर्दु अबलई मा की में अबलई हबशी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माना है पीजा। अल्लामा इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम ने आयत करीमा तूबा लहुम के बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, फरमाया कि हबशी ज़बान में तूबा जन्नत का नाम है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज ये सिलसिला यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम ज़बानों से देखेंगे कौन कौन से अल्फाज कुरान पाक में शामिल किए गए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत, ज़िंदगी, खुशहाली के उम्र खिज़री अता फरमाए। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।